ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዚህ ለሰን ላይ የምናየው ግሬድ 10 ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ኤሌክትሮኬሚስትሪ ፓርት 1ን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ለሰን ላይ የምናየው በመጀመሪያ ይሄን ዩኒት ጨርሳችሁ ስትማሩ ወይንም after completing this unit student will be able to know መጀመሪያ ማወቅ የሚጠበቅው ወይም አንደርስታንድ የምታደርጉት ይሄን ዩኒት ሲጨርሱ understand how a chemical reaction produce an electric current and how electricity bring about chemical reaction in electrochemical cell። እንግዲህ ሁለት አይነት ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ይኖርናል። ጋልቫኒክ ሴል የሚባል አለ፣ ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ የሚቀይር፣ እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሮላይቲክ ሴል የሚባል አለ፣ ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ኬሚካል ኢነርጂ የሚቀይር ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዩኒት ሲጨርሱ understand how chemical reaction produce an electric current from chemical to electric የሚሆን ነገር ትረዳላችሁ። ሌላኛው how electricity or electric current bring about chemical reaction እንዴት ኤሌክትሪክ ከረንት ወደ ኬሚካል ሪአክሽን ሊቀየር ይችላል የሚሆን ነገር እነዚህ ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው understand the difference between metallic conduction and electrolytic conduction. We have two types of electricity conductivity. ሁለት አይነት ይኖሩናል ኮንዳክቲቪቲዎቹ ወይም ኮንዳክሽኖቹ metallic conduction and electrolytic conduction እንደምንጠራቸው አሉ። እነሱ ምን እንደሆኑ አንደርስታንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው develop skill in writing the oxidation half reaction, reduction half reaction and cell reaction or net reaction for electrolysis of molten electrolytes that occur in electrolytic cell ማለት ነው። እዚህ ላይ reduction half reaction, oxidation half reaction ብለን የምንጠራቸው የሁለት ኮምፓርትመንት ያ ማለት የአኖድ ሪአክሽን እና የካቶድ ሪአክሽንን መጻፍ ትችላላችሁ። ሌላው እንደኛ ደግሞ የሁለቱ ኮምቢኔሽን ሴል ሪአክሽን ብለን እንጠራለን። እሱን ነገር የምትረዱበት ነው ማለት ነው የዩኒት ሲጨርሱ። ሌላው ነው 3 types of voltaic cell፣ ሶስት አይነት የቮልቲክ ሴሎች አሉን in terms of ባትሪ የምናያቸው ማለት ነው። ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ እያልንና ዌይት ባትሪ ብለን እንጠራቸው አሉ ማለት ነው። እነሱ ነገሮችን በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው understand the difference between electrolytic cell and galvanic cell or voltaic cell። galvanic cell ወይና በቮልቲክ ሴል መካከል ያለው ልዩነት ትረዳላችሁ የዩኒት ሲጨርሱ። ሌላኛው appreciate the industrial application of electrolysis in the production of certain metals, non-metals and chemical and electroplating and also finally what purification እነዚህ ነገሮችን እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ስንገባ what is electrochemistry? Electrochemistry is a field of chemistry። ኤሌክትሮኬሚስትሪ በመጥራው የኬሚስትሪ አንደኛው ፊልድ ነው። that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Electrochemistry, it is a field of chemistry study about electrical relationship between electrical energy and what chemical energy relationship የምንረዳበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኬሚስትሪ በመጥራው how chemical energy changes to electricity and how electricity generate chemical reaction እነዚህ ሁለት ነገሮችን የሚያጠናንለው ማለት ነው እና የራሱ የሆነ ሰፋ ያለ አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። and also electrochemistry is a field of chemistry concerned with a process that bring about chemical reaction። ምን ማለት ነው? chemical reaction ወይም change using electricity and chemical reaction ኤክስተርናል ኢነርጂ ወይም ኤሌክትሪሲቲ በመጠቀም እንዴት ወደ ኬሚካል ኢነርጂ እንደሚቀየር እንረዳበታለን። and also ኬሚካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪሲቲ እንዴት በቮልቲክ ሴል እንደሚቀየር የምናውቅበት የፊልድ ኦፍ ኬሚስትሪ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እዚች ላይ የምትረዱት ኤሌክትሮኬሚስትሪ ፊልድ ኦፍ ኬሚስትሪ ነው። study about the relationship between electrical energy and chemical energy የሁለቱን ዝምድና ወይንም how chemical energy changes to electrical energy አለም ደግሞ electrical energy ወደ chemical energy እንዴት እንደሚቀየር የሚያጠናልን field of chemistry electrochemistry ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ
ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ኤንድ ኬሚካል ኤነርጂ አር ኢንተርኮንቨርቲብል። ሁለቱም ኤሌክትሪካል ኤነርጂ እና ኬሚካል ኤነርጂ ሁለቱም ኢንተርኮንቨርቲብል ነው። ኬሚካል ኤነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል መቀየር ይችላል ኢን ተርምስ ኦፍ ቮልቲክ ሴል ኤንድ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ኢንቱ ኬሚካል ኤነርጂ ይቀየራል ኢን ተርምስ ኦፍ ኤሌክትሮላይቲክ ሴል። በሁለት አይነት መንገዶችን እንድንለይ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው ላይ የምንረዳው ምንድነው? the device that convert chemical energy to electrical energy. look ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የሚቀይረው አለም ደግሞ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ቱ ኬሚካል ኤነርጂ የሚቀይረው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ይባላል። ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ የሚቀይርልን ዲቫይስ ወይም ኮንቨርተሩ ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። what is electrochemical cell? it is a device that used to change chemical energy to electrical or electrical energy to chemical energy። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው ማለት ነው። ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ክላሲፋይ ኢንቱ በሁለት እንከፍለዋለን። ኤሌክትሮኬሚካል ሴል in terms of electrolytic cell, it is non-spontaneous process and galvanic or voltic cell በሁለት እንከፍለዋለን። ኤሌክትሮላይቲክ ሴል አለ። ኬሚካል ኤነርጂ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ የሚቀይር ነው ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ማለት። ጋልቫኒክ ሴል ወይም ቮልቲክ ሴል ብለን የምንጠራው from the name what you understand voltic, it is source of current by using chemical and produce electrical energy። ስለዚህ ይሄ ቮልቲክ ሴል ተብሎ ይጠራል። ሁለት አይነት ኤሌክትሮኬሚካል ሴል አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኤሌክትሮላይቲክ ሴል use electrical energy to bring about chemical change that produce many desirable substance in our daily life። እዚህ ላይ ማየት ያለብን ኤሌክትሮላይት ሴል ብለን የምንጠራው ኤሌክትሪካል ኤነርጂን እንደ ሶርስ ወይም እንደ ኤነርጂ ሶርስ ተጠቅሞ ምንን ያመርታ ማለት ነው? ኬሚካል ወይም ኒው ፕሮዳክሽን ኦፍ ኬሚካል ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ የሚቀይር ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ታይፕ ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ what is electrolyte cell? It's types of electrochemical cell used to change electrical energy to chemical energy። ይችን ነገር ነው የምትረዱ ማለት። ሌላው galvanic or voltic cell convert chemical energy to electrical energy። ጋልቫኒክ አለም ደግሞ ቮልቲክ ሴል ብለን የምንጠራው ኬሚካል ኤነርጂን በመጠቀም ኤሌክትሪሲቲ ወይንም ቮልት የሚያመነጭ ነው። for example car battery, there is a chemical sulfuric acid and there is electricity or volt. Such kinds of electrochemical cell is called voltic cell or galvanic cell. The cell we use in flashlight battery ብዙ ነገሮች እንጠቀማለን። በካሜራ ለካር ባትሪ ብዙ ብለን የሰዓታችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ድራይ ሴል እያልን እንጠራቸው እነዚህ አንድ ጊዜ ተጠቅመን የምንጥላቸው ባትሪ ድንጋዮች ምናምን ብለን እንጠራቸው ማለት ነው። እነሱ ሁሉ ጋልቫኒክ ሴል ናቸው። ኬሚካል ኤነርጂን ተጠቅመን ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ማመንጨት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። እና ጋልቫኒክ ሴል ማለት ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪሲቲ የሚቀይር ነው ማለት ነው። ሌላኛው the reaction between the chemicals in the cell are responsible for generation of electricity። የተለያየ ሪአክሽን ሊኖር ይችላል። Electrochemistry has practical application in our modern world and in everyday life። ኤሌክትሮኬሚስትሪ በጣም ፕራክቲካል የሆነ አፕሊኬሽን አለው። በጣም ብዙ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ in terms of electrolysis application of electrolysis in industry የሚል ነገር ስለምናይ በህይወታችን ላይ ብዙ የሆነ ጥቅም አለ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ማለት ነው። what is electrolysis? Electrolysis used to manufacture metal like reactive metal like sodium, aluminum, non-metal like chlorine, hydrogen, and compound like sodium hydroxide and sodium hypochlorite። ስለዚህ ኤሌክትሮላይሲስ ብዙ ጊዜ ኬሚካል ኢነርጂን ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ኬሚካል ኢነርጂ የሚቀይር ነው። by using electrical energy it produce new substance or used for what? the production of sodium metal, aluminum metal,
other active metal non metal እንደነ ክሎሪን ሃይድሮጂን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን and compound ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አይነቶችን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው ኤሌክትሪክ በመጠቀም Electrochemistry also has a role in the production of dry cell or battery ባትሪዎችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ሌላው ደግሞ lead storage battery or car battery ይሄ ለአውቶሞቲቭ ወይንም ለካር ኢንዱስትሪ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ሰፋ ያለ ዴይሊ ላይፋችን ላይ ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው እናያቸዋለን ኢንዱስትሪያል አፕሊኬሽኖቹ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስንገባ electrical conductivity electrical conductivity flow of charge through the conductor በሁለት እንከፍላቸዋለን in terms of ion and in terms of movable electron በሁለት ነገሮች ነው የምንወስደው ማለት ነው የመጀመሪያው why do metal conduct electricity ለምንድን ነው ሜታሎች ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የቻሉት ወይንም ሜታል can conduct electricity but non-metal cannot conduct electricity what is the reason because metals have free movable electron so it have metallic conductivity or conduction due to free movable electron ሜታሎች ነፃ የሆነ ኤሌክትሮኖች አሏቸው እነዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኤክስተርናል የሆነ ቮልት አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ኤሌክትሮኖቹ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው በኤክስተርናል ቮልት ምክንያት ፑሽ ይደረጋሉ ስለዚህ amount of charge move or pass through a conductor within a time is called current ስለዚህ amount of charge በሆነ ኮንዳክተር ሲያልፍ ለተወሰነ ታይም ከሆነ charge divided by time current ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜታል ኤሌክትሪክ ኮንዳክት የሚያደርግበት ምክንያቱ ፍሪ ሙቬብል ኤሌክትሮን ስላለው ነው ማለት ነው ይሄንን ኮንዳክቲቪቲ ሜታሊክ ኮንዳክሽን ብለን እንጠራዋለን electrical conductivity is the capacity of substance to transmit electricity electrical conductivity ነው የምንጠራው የአንድ ሰብስታንስ ኤሌክትሪሲቲን ትራንስሚት የሚያደርግበት ካፓሲቲ or ability ምን ብለን እንጠራዋለን electrical conductivity ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው the materials that allow the passage of electricity through them are called electrical conductor ይህ አይነት ማቴሪያል ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የሚችል a substance that have a capacity to transmit electricity is known as conductor ይባላሉ ይህን አይነት አቅም ያላቸው ኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው Conductivity apparatus ስንል it is a whole circuit ነው ሙሉ ሰርኪቱ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ብለን እንጠራለን እነዚህ ምንድናቸው በማቴሪያል ደረጃ conductivity apparatus used to test the conductivity of different solid substance or that of aqueous solution of different compound ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማድረግ የሚችሉት አንደኛ ሊኩዊድ ስቴት ወይም ሞልተን ስቴት የሆኑ ኮምፓውንዶች ሊሆኑ ይችላሉ አይን ኮምፓውንድ ስፔሻሊ አለም ደግሞ ሌላ ምናየው ምንድነው ማለት ነው ሜታል ወይም ሶሊድ የሆነ ሰብስታንስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the basic components of conductivity apparatus include አንደኛ ኤሌክትሪክ ዋየር ያስፈልጋል አንድ ኮንዳክቲቪቲ ቴስት ለማድረግ ብትሞክሩ ኤሌክትሪክ ዋየር ያስፈልጋል ኤሌክትሮድ ያስፈልጋል ኤሌክትሮድ means it is two types of metal strip ሊሆን ይችላል እነሱ እናያቸዋለን ግራፋይት ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛው direct current or source or dry cell direct current ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ወይንም dry cell ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው ሌላኛው switch and light bulb እነዚህ ነገሮች ባንድ ያዘ ኮምፕሌክስ ሰርኪዩት ነው የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኮምፖነንቶችን በመጠቀም እስቲ አንድ ይሄን ፊገር እንመልከት ስለዚህ እንደምታዩት ሁለት ነገሮች አሉ this one is electrode or graphite ነው ማለት ነው ይሄኛው ግራፋይት ብለን ነው የምንጠራው እቺኛቱም ግራፋይት ነው ማለት ነው ካርበን ኤሌክትሮድ ግራፋይት ይባላል this one is wire ይሄኛው ዋየር ነው ይሄ በልብ አለ ማለት ነው ስለይ ኤክስተርናል ባትሪ ወይም ቮልት አለ ማለት ነው እዚች ስዊች አለን ማለት ነው
ይሄ ውስጥ የምታዩት ደግሞ ኤሌክትሮላይት ይባላል። aqueous solution of ionic compound or highly soluble ionic compound ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ይሄ ሰርኪዩት ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? የአንድ ሰብስታንስ ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ነገር ቴስት ለማድረግ እንሞክርበታለን ማለት ነው። ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራው ይሄ ነው እንግዲህ ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ሊሆን ይችላል ወይንም ግራፋይት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Depending on the nature of the particle responsible for the flow of electrical charge through conductor, electrical conductivity can be classified into two. Electrical conductivity በሁለት እንከፍላለን። እስከዛሬ የምናውቀው ብዙ ጊዜ ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ነው። እዚህ ላይ ግን ማሰብ ያለብን electrical conductivity classified into two: metallic conductivity and electrolytic conductivity. metallic conductivity ያለ electrolytic ኮንዳክቲቪቲ ያለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ፍሎ ኦፍ ቻርጅ ይኖረናል እዚህ ላይ ወይም ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚኖረን ሚዲየሙ ሜታል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዳክቲቪቲ ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ሪፈርስ ቱ ዘ ትራንስሚሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት ስሩ ሜታል። ሶ ሚዲየሙ ሜታል ይሆናል። ዲ ትራንስሚሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት ዲው ቱ ዘ ሙቭመንትስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮኖቹ ነፃ እንቅስቃሴ ያላቸው። Metal contains electrons that do not have a fixed position. ሜታል ዲሎካላይዝድ ማድረግ የሚችሉ ቦታቸውን ለቀው እንደፈለጉ ፍሪሊ ሙቬብል መሆን የሚችሉ ኤሌክትሮኖች አሉት። ወይንም ፊክስድ ያልሆኑ ኤሌክትሮኖች ዝም ብለው ሪጊድ ያልሆኑ ኤሌክትሮኖች አሉት። ኢዚሊ ሙቬብል የሆኑ ግን ኤሌክትሮኖች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ኤሌክትሮን መኖር ደግሞ ኤሌክትሪክ ኮንዳክት እንዲያደርግ ያደርገዋል። These electrons are called free electron or mobile electron or ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮን። ቦታ የላቸውም እንደፈለጉ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ፣ ፍሪሊ መንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው። Thus the structure of the metal can be regarded as what? A series of positive charge metal ion or cation in a sea of negatively charged electron. አንድ ኤሌክትሮን ከአንደኛው ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ ዲሎካላይዝ በሚሆንበት ጊዜ ምን አለ ማለት ነው? እዚህ ላይ ሜታሊክ ቦንድ እንደሚፈጠረው አይነት ማለት ነው ማየት ያለብን። እነዚህኞቹ ሲ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ለምሳሌ ሬድ ከለር ያላቸው እነዚህ የምትመለከታቸው ኔጌቲቭ ሳይን የምንመለከታቸው በመጀመሪያ ኤሌክትሮን ይሄ እንደሚታያቸው ፖዚቲቭ ምልክት ያለበት መጀመሪያ ላይ እዛ ላይ የምትሆን ከሆነ ከዚህ ቦታ ዲሎካላይዝ በምታደርግበት ጊዜ ማይነስ ሳይን ያሳየናል። ሌላ ቦታ አረፈችበት ቦታ ላይ የሚያደርገው ማይነስ ሳይን መሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም አዲሽናል ኤሌክትሮን ነው። ግን ይሄ ቴምፖራሪ ነው፣ ለትንሽ ታይም ብቻ ሊቆይ የሚችለው። ግን ለቃ በተሄደችው ቦታ ማለት ነው ምን ሆነ ማለት ነው ኤሌክትሮን ሉዝ እንዲያደርግ እንደሚቆጠር ፕላስ ሆነ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ቀይ ሬድ ከለር ያላቸው ፍሪሊ ሙቬብል የሆኑት ምንድናቸው ማለት ነው? ኤሌክትሮኖቹ ናቸው ማለት ነው። እነሱ ዲሎካላይዝ በሚሆኑበት ጊዜ there is a formation of partial positive and partial negative. such kinds of charge known as induced charge ናቸው። induced ነው without applying external energy freely በራሳቸው ብቻ ምን የሚያደርጉ ማለት ነው ፎርም የሚደረጉ ቴምፖራሪ ቻርጅ ናቸው ማለት ነው። partial positive and partial negative። ስለዚህ በዚህ ምክንያት there is flow of electricity. the charge carry in the metallic conduction are electron. በሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ጊዜ ቻርጅን መሸከም የሚችሉት ኤሌክትሮኖች ናቸው። hence metallic conductivity is also called electronic conductivity ይባላል metallic conductivity። ስለዚህ ይሄ እስከዛሬ የምናውቀው ነው። how metal conduct electricity ብንባል because metals have freely movable electron and also metal have charge carrier electron. ቻርጅን መሸከም የሚችሉ ፍሪሊ ሙቬብል ኤሌክትሮኖች አሉት ማለት ነው። ሌላኛው ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቪቲ እናያለን። እዚህ ላይ የምታዩት የሜታሊክ ቦንድ ፎርሜሽን ነው። ይሄን ደግሞ እንመለከት። second types of electrical conductivity is electrolytic conductivity. electrolytic conductivity ብለን የምንጠራውስ ምንድነው? electrolytes are first electrolytic conductivity ከማየታችን በፊት what is electrolyte? electrolytes are substance that transmits electricity in molten states or in aqueous solution. ምንድናቸው እነዚህኞቹ? electrolytes are a substance that transmits electricity
ኢን ሞልተን ስቴት ማለት የቀለጠ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ቢኖራችሁ በከፍተኛ ሂት ምክንያት ወደ ሶዲየም ክሎራይድ ሊኩዊድነት ይቀየራል ማለት ነው። ወደዚህኛው ይቀየራል። ስለዚህ ኤሌክትሮላይት ኮንዳክቲቪቲ የምናየው ምንድነው? ኤሌክትሮላይትስ አር ሰብስታንስ ዛት ትራንስሚት ኤሌክትሪሲቲ ኢን ሞልተን ስቴት ኦር አኳይስ ሶሉሽን። ሞልተን ስቴት ብለን የምንጠራው አዮኒክ ኮምፓውንድ ላይክ ሶዲየም ክሎራይድ፣ ፖታሽየም ክሎራይድ አይነት ሂት በምናደርግበት ጊዜ ወደ ሊኩዊድ ስቴት ሲቀየሩ ያ ስቴት ሞልተን ስቴት ይባላል። ይህን አይነት ማለት እነሱ ኮንዳክት ማድረግ ይችላል ሞልተን ስቴት ከሆነ። አኳይስ ሶሉሽን ብለን የምንጠራው from the name what you understand aqua means is water, so ionic compound dissolve with water and form a solution. such kinds of solution is known as aqueous solution. አዮኒክ ኮምፓውንዶችን በወተር ዲዞልቭ ካደረግን በኋላ የምናገኘው ሶሉሽን አኳይስ ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚች ላይ ማየት ያለብን based on their degree of ionization. degree of ionization ማለት አንድ ሰብስታንስ በወተር ዲዞልቭ ስታደርጉ ዩኒት ቱ ላይ ኬሚስትሪ ስትማሩ strength of acid or base measured in terms of degree of ionization. when a substance dissolved with water ionized into what ion 100% ከሆነ high degree of ionization አለው። ስለዚህ based on their degree of ionization or the extent or the amount which they produce anion and cation, ወደ አናዮን እና ወደ ካታዮን የሚቀየሩበት መጠን በወተር ዲዞልቭ ሲደረጉ ወደዛ አይነት የሚቀየሩበት መጠን ከፍተኛ ከሆነ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸዋለን። ኤሌክትሮላይትስ can be classified as strong electrolytes or weak electrolyte. strong electrolyte ብለን የምንጠራቸው a substance dissolved with water and form large amount of cation and anion. እነዚህ አይነት ሰብስታንሶች ከፍተኛ የሆነ ካታዮን እና ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኔጌቲቭ ቻርጅን ሪሊዝ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ለምሳሌ ብትወስዱ ይሄኛው ሶዲየም ክሎራይድ ዲዞልቭ ዊዝ ዋተር በዋተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ሪሊዝ የሚያደርገው ላርጅ አማውንት ኦፍ ሶዲየም ፕላስ አዮን ኤንድ ክሎሪን ማይነስ አዮን 100% አዮናይዝድ የሚሆን ከሆነ እንደነዚህ አይነት ኤሌክትሮላይት ምን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው? ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸዋለን። ግን ፓርሻሊ ብቻ አዮናይዝድ የሚሆኑ ከሆነ ዊክ ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት አዮናይዝድ almost completely in aqueous solution 100% ወደ አዮንነት የሚቀየር። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድን ዋተር ውስጥ ብታስገቡት 100% ፒውር የሆነ ሶሉሽን ይሰራላችኋል። በተለይ ሆት ዋተር ውስጥ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምን አይነት ሶሉሽን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው? ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ሶሉሽኖች ናቸው ማለት። ሌላኛው ዊክ ኤሌክትሮላይት ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ስላይትሊ አዮናይዝድ ናቸው። ላይክ ዊክ አሲድ፣ ዊክ ቤዝ እንደዚህ አይነት ነገሮቹ ምንድናቸው ማለት ነው? ዊክ ኤሌክትሮላይት ይባላሉ። ዋተር ራሱን ችሎ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላል፣ ግን ዊክ ኤሌክትሮላይት ነው ማለት ነው። ሌላኛው when electrical potential is applied through an electrolyte solution, ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ማለት ከውጭ ሌላ ኤክስተርናል ባትሪ አፕላይ ብታደርጉ የሆነ አኳይስ ሶሉሽን የሆነ ኤሌክትሮላይት ውስጥ ማለት ነው። the positive ion cation move in one direction and the negative ion move in opposite direction. ይህ ማለት እናያለን። ኤሌክትሮላይቲክ ሴል የምትለውን በሰፊው ስናይ አሳያቸዋለሁ። እንዴት ነው how cation migrate to cathode and how anion migrate to anode። እሷን ነገር እናያለን ማለት ነው። The movements of ions through the electrolytes brought about what? The application of electricity. It is called electrolytic conductivity. ስለዚህ during electrolytic conductivity charge carrier ካታዮን ኤንድ አናዮን ናቸው ማለት ነው። ወይንም አዮኖች ናቸው ቻርጅን ካሪየር የሚያደርጉት። በሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ጊዜ ግን ቻርጅን ካሪየር ያደረጉት ወይም ቻርጅን የተሸከሙት ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ the charge carrier in electrolytic conductivity are ion። በሜታሊክ ጊዜ ግን ኤሌክትሮን ነበር። በኤሌክትሮላይትስ ጊዜ ግን ምን እንደሚሆነው ማለት ነው? አናዮንስ ኤንድ ካታዮን ናቸው ማለት ነው። ሌላው the substance that do not transmit electricity either in solution or molten states are called non-electrolyte. በሞልተን ስቴትም በሶሉሽን መልክም ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የማይችሉ ወይም ኤሌክትሪክ ወይም ፍሎ ኦፍ ቻርጅ ወይም ማድረግ የማይችሉ ከሆኑ እነሱ ነን ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸዋለን።
ionic compound in solid state cannot conduct electricity because they have not easily movable ion. በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ አዮኖች አይኖሩትም በሶሊድ ስቴት። በዚህ ምክንያት ቻርጅ ኬረር አይኖረውም እና ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማድረግ አይችልም አዮኒክ ኮምፓውንዶች በሶሊድ ስቴት ማለት ነው። ሌላኛው this is because their ion are held at fixed position and cannot move. why ionic compound in solid state cannot conduct electricity ብትባሉ የምትወስዱ ምንድነው? because ionic compound in the form of solid state have not what? free movable ion or cation and anion. ስለዚህ as an example of non-electrolytes including sugar, ethanol, oil, benzene and liquid nitrogen እነዚህ አይነት ነገሮች ኤሌክትሪክን ኮንዳክት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ወደ ትክክለኛ ትምህርታችን ስንገባ ኤሌክትሮላይሲስ what is electrolysis? Electrolysis is a process in which electrical energy is used to produce chemical change. By using electrical energy, there is a production of chemical. This process is known as electrolysis. ስለዚህ ኤሌክትሮላይሲስ በምንጠራው ፕሮሰስ ነው። ግን by using electrical energy, there is a formation of chemical ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችልበት ወይም ኬሚካል ኤነርጂ ፕሮዲውስ የሚደረግበት ነው ማለት ነው። This process is carried out in an electrochemical cell known as electrolytic or electrolysis cell ብለን እንጠራዋለን። ይህ ነገር የሚካሄደው ኤሌክትሪካል ኤነርጂን በመጠቀም ኬሚካል የምናመርተው የሆነ አንድ ኬሚካል ሴል አለን። ይህ ኬሚካል ሴል ደግሞ ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ወይንም ኤሌክትሮላይሲስ ብለን እንጠራዋለን። ይህ ሴል ግዴታ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ኬሚካል የሚቀይር ነው ማለት ነው። A typical electrolysis cell contains a source of direct electric current or ሁልጊዜም ኤሌክትሮላይት ሴል ኤክስተርናል ባትሪ ይጠቀማል ወይም ኤሌክትሪክ እንጠቀማለን። ዲሲ ሊሆን ይችላል ባትሪም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and also ኤሌክትሮላይት እንጠቀማለን። ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ላይክ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። ሌላም ነገሮች ብቻ አኳይ ሶሉሽን የሆነ አዮኒክ ኮምፓውንዶች አለም ደግሞ ሞልተን ስቴት and connecting wire that join the source to what? the electrode. ሌላኛው ደግሞ ኮኔክሽን ዋየር ያስፈልገናል ማለት ነው። ኤሌክትሮድ are strip of metal. ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራቸው ስትሪፕ ኦፍ ሜታሎች ናቸው። አክቲቭ ኤሌክትሮድ ሊኖር ይችላል፣ ኢነርት ኤሌክትሮድ ሊኖር ይችላል። እነሱ ደግሞ ሜታል ሊሆኑ ይችላሉ፣ አለም ደግሞ ግራፋይት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዛት አለው ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራቸው the application of electrode that allow electron to leave or enter the electrolyte. አሁን ይሄንን ላሳያችሁ። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ምንድነው? ኤሌክትሮላይት ሴል እዚህ ላይ ኤክስተርናል ባትሪ ይኖረዋል። ፖዚቲቭ ተርሚናል እና ኔጌቲቭ ተርሚናል ኤክስተርናል ባትሪ ይኖረዋል። ከዚህ ኤክስተርናል ባትሪ ከፖዚቲቭ ተርሚናል በኩል የምናስር ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ይኖረናል። ይሄ ሜታል ከፖዚቲቭ በኩል የታሰረው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? አኖድ ይባላል። ከፖዚቲቭ በኩል የምታስሩት ስትሪፕ ኦፍ ሜታሉ ምንድነው ማለት ነው? አኖድ ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው ዋየር ነው። ከኔጌቲቭ ተርሚናል በኩል የምታስሩት ደግሞ ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ምን ብለን እንጠራዋለን? ካቶድ ይባላል። ካቶድ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ሁለቱን ደግሞ በአንድ እቃ ውስጥ ስናስቀምጥ there is electrolyte እዚህ ላይ ላይክ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ሊኖር ይችላል። ይሄኛው ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ወይም ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራቸው ዋና ጥቅማቸው ከኤክስተርናል ባትሪ ሁልጊዜም ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ፍሮም ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ነው። ኤሌክትሮኖቹ ፍሎ ሊያደርጉ የሚችሉት በዛ አይነት መልክ ነው ማለት ነው። ወደ ሶሉሽን እንዲገቡ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኤሌክትሮላይት ሴል ተብላ ትጠራለች። አኖድ አለ፣ ካቶድ አለ። አኖድ ማለት ከፖዚቲቭ የባትሪ ጫፍ የታሰረው ስትሪፕ ኦፍ ሜታል ወይም ኤሌክትሮድ ነው። ካቶድ ማለት ደግሞ ከኔጌቲቭ በኩል የታሰረችው ነው ማለት ነው። ጥሩ። እዚህ ላይ ማየት ያለብን ምንድነው? ሌላው they can be chemically active or inert ሊሆኑ ይችላሉ። ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራቸው አክቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢነርት ሊሆኑ ይችላሉ። አክቲቭ ኤሌክትሮድ ብለን የምንጠራቸው
ብዙ ጊዜ ሪያክሽኑ በሚካሄድበት ሰዓት ራሳቸውን ሪያክሽን ውስጥ ያስገባሉ አክቲቭ ስለሆኑ። ለምሳሌ ኮፐር ሊሆን ይችላል ራሱ ኦክሲዴሽን ሊያካሄድ ይችላል ማለት ነው። ግራፋይት ግን ኢነርት ነው፣ ምንም አይነት ሪያክሽን አያካሄድም ራሱ ሜታሉ ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ኤሌክትሮዶች ግዴታ ሪያክሽን ውስጥ ራሳቸውን ኢንተርፈር ያደርጋሉ። ኤግዛምፕል ኢንክሉድ ዚንክ፣ ማግኔዥየም፣ እነዚህ አክቲቭ ኤሌክትሮድ ይባላሉ። ኢነርት ኤሌክትሮድ ዱ ኖት ዳይሬክትሊ ቴክ ፓርት ኢን ኤ ኬሚካል ሪያክሽን። ኤግዛምፕል ግራፋይት ኤንድ ፕላቲኒየም። ግራፋይት እና ፕላቲኒየም ናቸው እነዚህኞቹ። ግራፋይት ኤንድ ፕላቲኒየም ኢነርት ኤሌክትሮድ ብለን እንጠራቸዋለን። ሪያክሽን ውስጥ ምንም ነገር ግንኙነት የላቸው ማለት ነው ውስጥ ስለሚካሄደው ሪያክሽን። ኦኬ the electrode connected to the positive terminal of the source is positive charged and it is called anode. ከፖዚቲቭ የባትሪ ጫፍ የታሰረው መጀመሪያ እንዳሳየዋችሁ አኖድ ይባላል። ከኔጌቲቭ ግን የታሰረው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ካቶድ ይባላል። ከአኖድ ላይ ኤሌክትሮን ሊቭ አውት የሚሆንበት ነው የሚወጡበት መውጫ በር ነው ማለት ነው። ካቶድ ግን ምንድነው ማለት ነው? ኤሌክትሮኖች የሚገቡበት ነው ማለት ነው። ካቶድ ብለን የምንጠራው ኤሌክትሮኖች የሚገቡበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the electrode connects to the negative terminal of the source is negatively charged and it is called the cathode ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኤሌክትሮን መግቢያ ወይም flow of electron from cathode to anode ነው። በቃ ሁልጊዜም ኤሌክትሮን ከኔጌቲቭ ተርሚናል ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ሙቭ ያደርጋሉ። ኮንቬክሽናል ከረንት ግን from positive terminal to negative terminal ነው። ይሄን ነገር እናያለን ማለት ነው። During electrolysis, the ion of the electrolytes migrate to the electrode of the opposite charge. እዚህ ላይ ማየት ያለብን አንድ ነገር ላሳያችሁ። ይሄ ባትሪው ነው። ሉክ ፖዚቲቭ ተርሚናል and also ኔጌቲቭ ተርሚናል። ይሄኛው ካቶድ ነው ከኔጌቲቭ ያሰራችሁ። ከፖዚቲቭ በኩል የሚታሰረው ደግሞ ኤሌክትሮድ አኖድ ነው። ሶሉሽናችን ውስጥ ያለን ላይክ እንደ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ከሆነ ይሄ ሶዲየም ክሎራይድ በውስጡ ሶዲየም ፕላስ አዮን አለው፣ ክሎሪን ማይነስ አዮን አለው። ይሄ ሶዲየም ፕላስ አዮን ወደ ካቶድ ነው ሙቭ የሚያደርገው ቢኮዝ ካቶድ ኢዝ ኔጌቲቭ ተርሚናል። ኔጌቲቭ ተርሚናል ስለሆነ ወደ ካቶድ ሙቭ ያደርጋል። ክሎሪን ደግሞ ወደ አኖድ ይሄዳል ቢኮዝ አኖድ ኢዝ ፖዚቲቭ ተርሚናል። ስለዚህ ካታዮኖቹ ወደ ካቶድ ቢኮዝ ካቶድ ኔጌቲቭ ተርሚናል ኦፍ ኤክስተርናል ባትሪ ነው። አናዮኖቹ ወደ አኖድ ይጓዛሉ ቢኮዝ አኖድ ኢዝ ፖዚቲቭ ተርሚናል ኦፍ ኤክስተርናል ባትሪ። ስለዚህ ኦፖዚት ቻርጅ አትራክት ኢች አዘር ናቸው። ስለዚህ አናዮኖች ወደ አኖድ የሚሄዱት ቢኮዝ አኖድ ኢዝ ፖዚቲቭ፣ አናዮኖች ደግሞ ኔጌቲቭ ናቸው። ካታዮኖች ወደ ካቶድ የሚጓዙት ደግሞ ካቶድ ኔጌቲቭ ነው፣ ካታዮኖች ፖዚቲቭ ናቸው። ከዛ በኋላ ነው ሪአክሽኑ የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስቻርጅ የሚደረጉትም እዛ ቦታ የሚሆነው ማለት ነው። The positive ion are attracted to the cathode and are called cation ይባላሉ። Since the cathode has excess electron, the cation will discharge. ምን ይሆናል? ለምሳሌ ካልሽየም ሜታል ካልሽየም ፕላስ 2 የሚባለው አዮን ወደ ካቶድ ቢጓዝ ካታዮን ስለሆነ ወደ ካቶድ ቢሄድ ምን ያደርጋል ማለት ካቶድ ላይ ብዙ ኤሌክትሮን አለ እዚህ ላይ ማለት ኔጌቲቭ ተርሚናል ስለሆነ ብዙ ኤሌክትሮን አለ። ስለዚህ ካልሽየም ፕላስ 2 after gain to electron it forms calcium solid or pure calcium metal ይፈጥራል። ይሄኛው ሪዳክሽን ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ the negative ion are attracted by the positive electrode or anode በአኖድ አትራክት ይደረጋሉ ኔጌቲቮቹ። ስለዚህ እዛ ከደረሱ በኋላ አኖድ ማለት ፖዚቲቭ ስለሆነ የአናዮኖች ደግሞ ሰፊሽንት ኤሌክትሮን ስላላቸው ኤሌክትሮናቸውን በአኖድ ይነጠቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ አዮን are discharged by losing electron as the anode ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ ያደርጋሉ። እዛ ከገቡ በኋላ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ነው እነዚህኞቹ። ስለዚህ this process of losing electron is called oxidation ብለን እንጠራለን። gain of electron ደግሞ reduction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የሁለቱ ሰሚሽን ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሴል ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይ በደንብ አድርጌ ማሳያችሁ ኤሌክትሮላይት ሴልን በደንብ አድርገን ብንሰራ ይሄኛው ፖዚቲቭ ተርሚናል አለችን፣ ኔጌቲቭ ተርሚናል በዚህ በኩል ይሄኛው ኔጌቲቭ ተርሚናል ካቶድ ነው፣ ፖዚቲቭ ተርሚናል ደግሞ አኖድ ነው። ውስጥ ምን ይኖራል ማለት ነው? ኤሌክትሮላይት ላይክ
ካልሽየም ክሎራይድ ሊሆን ይችላል። ይሄ በወተር ዲዞልቭ ሲሆን ካልሽየም +2 እና ክሎሪን ማይነስ አለው ማለት ነው ሶሉሽናችን ውስጥ አዮናይዝድ ከሆነ በኋላ። ስለዚህ ካልሽየም ሜታል ወደ ካቶድ ነው ሙቭ የሚያደርገው። ካቶድ ከደረሰ በኋላ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ካልሽየም +2 አፍተር ጌይን 2 ኤሌክትሮን ኢትስ ፎርም ካልሽየም ሶሊድ ይሄን ይፈጥራል። ሌላኛው ደግሞ ክሎሪን ወደ አኖድ ይመጣል። እዚህ ከመጣ በኋላ 2 ክሎሪን ማይነስ አዮን አፍተር ሉዚንግ 2 ኤሌክትሮን ኢት ፎርምስ ክሎሪን ጋዝ +2 ኤሌክትሮን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ሉዝ ኤንድ ጌይን አር ኢኳል። ሁለቱም ሉዝ እና ጌን የተደረጉት እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጌን ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ሪዳክሽን ይባላል። ስለዚህ አት ካቶድ ዜር ኢዝ ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽን። ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ደግሞ ኦክሲዴሽን ነው። አት አኖድ ዜር ኢዝ ኦክሲዴሽን ሪአክሽን። ስለዚህ ይህን አይነት ፕሮሰስ ነው። ቀጣይ ላይ ሰፋ ያሉ ነገሮችን ስለ ኤሌክትሮላይት ሴል አኳይ ሶሉሽኖች መልክም በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣይ ፓርት የምናየው ምንድን ነው? ከዚህ የቀጠለ ማለት ነው ኔት ሪያክሽን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። የአኖድ የካቶድ ሪያክሽን እያልን ብዙ የሆኑ አኳይ ሶሉሽን ሪያክሽኖችን እንመለከታለን። እንደርሱ ባትሪ እንዲሁም ጋልቫኒክ ሴል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።